படம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க எடுத்துக்கூடிய அந்த ஸ்டாண்ட் இஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல். அந்த வகையில் இந்த ஆக்டர் மேலே அவ்வளோ ஒரு ரெஸ்பெக்ட் உண்டு. ரீசன்ஸ் என்னென்னா அவங்க சூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அந்த மாதிரி. அதே சமயத்தில் எங்கே எப்போ மீடியா வந்து என்ன மாதிரி ஒரு கேள்விகள் கேட்டாலுமே அவங்க மனசுலேருந்து நான் முன்னே சொன்னேன் அன்அப்பாலஜெட்டிக்லி ட்ரூ டு ஹர் செல்ஃப் ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு வரும்போது very proudly I can say our very own Irene of Adikalam, Taapsee Pannu avargal onto the stage please. Vanakkam, good morning, almost afternoon. Okay, in 15 years, first and only time, no sir, you give me more films, I'll speak in Tamil. In 15 years, the only time sir has called me for any film of his, and he says, okay, here's a film I've made, please come for the trailer launch, and the film is called Bad Girl. I did not know how exactly should I feel about it. I don't know if it's because of that or if it's because I am probably one of the common factors between Vetrimaran and Anurag Kashyap. Maybe because of that. Or maybe because I've been telling him in last 15 years, sir, why are your films only about men? Why don't we have more women on screen in your films? So I've been a constant that complaining person. So I think probably because of that, he said, okay, here it is. It's not just about the girl, but the director is also a girl. So congratulations, Varsha. You've made something happen that I thought was almost impossible. I was almost giving up on it. So congratulations for that. And yes, sir, now all eyes on you. All the female eyes on you. Let's see where you go from here. It's not just your daughter, but there'll be a lot of us who'll be looking at what you do from here. So good luck for that. And yeah, Varsha, many, many, many more stages to conquer. Thank you everyone. தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் இன்னும் நிறைய தமிழ் படங்கள் அவங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய தமிழ் படங்கள் அண்ட் வெற்றிமாறன் சரோட படங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் தமிழை நான் பேசுகிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. தட் வில் ஹேப்பன் சூன். அதோட சேர்த்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வெற்றிமாறன் சாருடைய கிராஸ் ரூட் ஃபிலிம் கம்பெனியின் தயாரிப்பில் பேட் கேர்ள் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதில் இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ப்ரவுட்லி ப்ரெசென்டட் பை விஷனரி டைரக்டர் அனுராக் கஷ்யப் அவர்கள் அப்படின்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். சார் அடிப்போலி பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன் ரைஃபிள் கிளப் சார். அண்ட் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி உங்களை தோழர்னு கூப்பிடுறதா ஷுட் ஐ கால் யூ தோழர் ஆர் சேட்டன் எனக்கு தெரியல. ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் ப்ளீஸ் யூ ஷேர் தட். அண்ட் இமைக்கா நொடிகள், மகாராஜா, விடுதலை 2, ரைஃபிள் கிளப் போன்ற பல படங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச தமிழ்நாடு அண்ட் இந்த சைடே நீங்கள் வந்து ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு இருக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறது ஐ எம் வெரி ஷுர். அண்ட் வி ஆர் வெரி வெரி ஹாப்பி டு ஹேவ் யூ ஹியர் சார். ப்ளீஸ், ஸ்டேஜ் இஸ் யோர்ஸ். Hello. I think I have special love with South because my beginning of my career I spent a lot of time in Chennai. Ram Gopal Verma's office was in Chennai. I was writing with Shankar sir, Mani sir, Rajiv Menon, Ramosi. Everybody was in Chennai, so I spent my formative years in Chennai. So I have a special love for South. I think I'm one of those fortunate people who have seen rough cuts of all Vetrimaran films. Like, you know, first, I don't know whether I'm the first or the second person, but when he puts together a film, I get called and I see the longer versions of the film, which I have always loved. So because then when you release it, you have to always cut it down. But I always prefer the longer versions because he has so much to say and he has so little time to say. And by little time, I mean even 3 hours is little for him. So I was very surprised when I went to shoot for 2 or 3 days for Vidutalai. So I don't ask him. Vetri will call me and I'll go because I love him as a filmmaker, I admire him as a filmmaker, as a person, as a human being, what he stands for. I admire his clarity of thought. He's also played a very instrumental role in me losing my weight without him knowing. So, first thing, he didn't tell me what he wanted me to do in Vidutalai as much as he said, I want you to see this one film. We had read the script. The script was shared before and everything, but I had no clue that it was suddenly being presented.
And I saw the first half, I was completely blown, Varsha. And I spoke to her, I was like, what is this? And I was like, I want to finish the second half right now. Then before the shoot started, I said, I'm not getting out till I finish the second part of the film. And definitely a film only Varsha could have made. You know, we see a lot of films and we feel like, you know, I wish I could have made it. But this film, I don't think any of us could have seen it the way she sees it. Any of us could have made it. It is just her story, her point of view, her perspective, her. It gives us insight into her world. And that is what is so special about this film. And it is so uniquely hers. So uniquely Varsha's film. And armed with some incredible performances of lots of youngsters, like Anjali is here, Shantipriya, who I was like, remember seeing her in Saugan and one other Hindi film, which is done, I don't remember the name, but I do. And so many good actors. One is sitting there, he's also very good in the film. And he's also in All We Imagine Is Light. So I think every film he touches travels to festivals. So I think there's such, and Amit Trivedi has really surprised. Has really surprised, like, you know, how he has smoothly made Tamil his own language and his own world. And and I heard his voice. He's also sung a song. So which I was like, wow. So there's so many surprises in store, and I genuinely think this film goes to a place where, especially our cinema, when I say our cinema, I include all languages, and hesitate to go. It's unabashedly the story of the girl. It doesn't hold back. It doesn't hold back any punches. And that's what is so beautiful about the film, because it's just, you just smile watching it and you're like, you know, that insight into so many things that probably we don't have. It just makes you understand your sister better, your daughter better. I like, literally after seeing this film, I probably understood my daughter better. So it was so amazing, and I'm so glad that I got to participate in this film in whatever way and associate with this film. And it's been a long cherished dream. Me and Vetri, we keep talking about wanting to do things together, wanting to do things together, wanting to do things together. I want to do more than just this, and maybe one day we will do more than just this. But thank you so much. Thank you. And amazingly edited, put together films, you, all of you. Very good. Thank you. Thank you so much, sir. எதுவுமே இல்லாம இட் வாஸ் சோ பியூட்டிஃபுல் டு லிசன் டு யூ அண்ட் அதே போல தான் அவங்க திரைப்படமும் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல மாற்று கருத்தே இல்லை. விஷிங் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். இப்பவே வர்ஷா பரத் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய கைத்தல் கொடுக்கலாம். ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த லவ்லியஸ்ட் ஸ்பீச் இன் த ஆடியோ லான்ச். ஒவ்வொரு முறையும் கிராஸ் ரூட் ஃபிலிம் கம்பெனியிலேருந்து வரக்கூடிய படங்கள் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் செட் பண்ணணும். நான் சொன்ன மாதிரி அது விருதுகள், அங்கீகாரம், இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு அந்த பெருமைகள் கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கு. பட் இன்னைக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு நிகழ்வு மேடையில் நடந்தது. அண்ட் எழுத்தாளர் அமரந்தா அவர்கள் சொன்ன மாதிரி அவங்க இந்த படத்துக்குள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்காவது ஒரு கால் வரும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்போம். ஆனால் ஒரு காலும் இல்லாமல் ரொம்ப சேஃபஸ்ட் ஆம்பியன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஹெல்த்தி என்வாயன்மெண்ட்டை சினிமாவில் க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள். அண்ட் இன்னைக்கு அவங்க ஸ்டேஜில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல். இது போல் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் என்ஷோர் பண்ணக்கூடிய அந்த செட்டிங் தட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல். ஹியூஜ் ரெஸ்பெக்ட் டு யூ சார் அண்ட் த டீம் அண்ட் க்ரூ எல்லாருக்குமே. அவ்வளோ அழகான ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ்லேருந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு தயாரிப்பு கொடுக்கக்கூடிய திரு வெற்றிமாறன் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் மீண்டும் ஒரு வணக்கம். பேசுகிறது கம்மியாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், நிறைய வருஷா பேசிட்டதால. இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா, பேட் கேர்ள் பற்றி நிறைய எப்போவுமே என் கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்க வந்து ஐடியாஸ் பிச் பண்ணுவாங்க. வந்து இப்படி ஒரு ஐடியா இருக்குது, இப்படி ஒரு ஐடியா இருக்குது. அண்ட் ஐம் வெரி ஹார்ஷ் கிரிட்டிக். அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஆல்சோ இது கதை நல்லா இருக்குது பட் இது படமாகாது. சம்டைம்ஸ் ஆல்சோ ஒர்க் ஆகலை. அண்ட்
டு கம் அண்ட் டெல் மீ an ஐடியா, அவங்களுக்கு அவ்வளோ கரேஜ் தேவைப்படும். அவ்வளோ கரேஜ் தேவைப்படும். அது மீறி வந்து சொல்லுவாங்க. சொன்னால் நான் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லுவேன். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் அப்படி தான் சொல்லுவேன். அண்டு எடுத்த உடனே சொல்லனாலும் கொஞ்சம் நாள் கழித்து சொல்லிடுவேன். அது மாதிரி தான் இருக்கும் எப்போவுமே. வர்ஷா வந்து அதுக்கு முன்னாடி 2-3 ஐடியாஸ் சொல்லிட்டு, இந்த ஐடியா சொல்லும்போதே ஷீ ஹேட் ஒன் திங் ஆடட் டு இட். இந்த மாதிரி இது நாங்கள் செட் பண்ணிட்டோம், ப்ராஜெக்ட் இஸ் செட், அமேசான் இஸ் டூயிங் இட் சார். ஒரு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் தான் கேட்குறாங்க அப்படின்னு தான் வந்தது. ஸோ இந்த படத்துக்குள்ளே வந்து கடைசியாக வந்தது நான் தான். ஸோ கடைசியாக வந்து சேர்ந்தது நான் தான். எல்லாமே மோரர்லெஸ் இட் வாஸ் ஆல் செட். அவங்க வந்து ஸ்கிரிப்டு ஓகே பண்ணிட்டாங்க, ப்ராஜெக்ட் ரோல் ஆக போகுது. அப்போது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் வேணும் அப்படின்னும் போது தான் கிராஸ் ரூட் வந்து ஆல்ரெடி கதை எனக்கு தெரியும். ஆனால் இந்த ப்ரொடக்ஷனுக்குள்ளே நான் வர்றது அப்படின்றது கடைசியாக தான் நாங்கள் வந்தோம். இப்போ எல்லாமே செட் பண்ணியாச்சு. ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் வேணும் அப்படின்னும் போது ஐ ரெடிலி செட் ஓகே, கிராஸ் ரூட்டே அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸாக இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறமா வந்து சில காரணங்களால் அமேசான் டிட் நாட் டேக் இட் ஃபார்வர்ட். அவங்க அந்த நேரத்தில் நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணதால் அது எடுத்துகிட்டு போகலை. தென் அனுராக் வந்து அப்போது இங்கே சென்னைக்கு வந்திருந்தார். அந்த நேரத்தில் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டை பற்றி பேசணும், சேர்ந்து பண்ணலான்னு சொல்லி பேசி அப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அது. தென் அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கும் வந்து வேறு வேறு ப்ராஜெக்ட்ஸ் போயிட்டு இருந்ததால் அவங்க அந்த ஒரு 2-3 பேர் இருந்தது வந்து அனுராக் தனியாக அது கம்பெனியாக மாறும்போது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துச்சு. அதனால் கிராஸ் ரூட்டே இதை பண்ணிடுவோம்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ கடைசியாக தான் நாங்கள் வந்து சேர்ந்தோம். இட் வாஸ் ஒரு ப்ராஜெக்டாக அசம்பிள் ஆன ஒரு ஃபிலிம் தான். எனக்கு வந்து இதில் ரோல் அப்படின்னா க்ரியேட்டிவாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கம்மியானதாக இருந்தது. பிகாஸ் ஷி ஹேட் எவ்ரிதிங் செட். சஜஷன்ஸ் தான் நம்ம கொடுக்க வேண்டியதாக இருந்தது. இந்த ஆர்டிஸ்ட் போகலாமா, அந்த ஆர்டிஸ்ட் போகலாமா. அண்ட் இனிஷியலாக வந்து 2-3 ஆர்டிஸ்ட் இருக்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்ஸ் இருந்தது. அண்ட் சரி மாற்றி பண்ணலாமா, நம்ம அப்போது சொல்கிறத கரெக்டாக கேட்டுக்கிட்டு அதை தனக்கேற்ற மாதிரி மாற்றி பண்ணக்கூடிய ஸ்கில் வந்து வர்ஷா கிட்ட நிறைய இருக்குது. அண்ட் த்ரூ அவுட் த ஃபில்மிங் ப்ராசஸ் த ஹோல் டீம் சப்போர்ட்டட் ஹர். அவங்க டீம் வந்து வர்ஷாக்கே அவ்வளோ டவுட்டுன்னு தெரியல, அந்த டீம் வந்து கொஞ்சம் கூட டவுட்டே இல்லாமல் வர்ஷா ஒரு த பெஸ்ட் டைரக்டர் ஆஃப் த கண்ட்ரின்ற மாதிரி தான் அந்த டீம் ஃபுல்லாகவே ஒர்க் பண்ணாங்க. தே ஆல் ஹேட் ஸோ மச் ஆஃப் கமிட்மெண்ட். அண்ட் ஆல் மை பாய்ஸ் ஆல்சோ, அதர் பாய்ஸ் ஆல்சோ, எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் நல்லா வருதுன்றதுல பெரிய நம்பிக்கை இருந்தது. எனக்கு இதில் பெரிய ஆச்சரியம் வந்து ஃபஸ்ட் டே நான் ஷூட்டிங் போயிருக்கேன், ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கும் போயிருக்கேன். அன்றைக்கி தான் நான் முதல் முறையாக அவங்கள சாந்தி பிரியமாவை பார்த்தேன். வந்து உட்காந்து, சார் டெஃபினெட்லி சார் திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபெஸ்டிவல் சார், திஸ் இஸ் கோயிங் டு நேஷ்னல் அவார்டெல்லாம் வரும் சார் அப்படின்னாங்க. நான் அப்போ வர்ஷா கிட்ட சொன்னேன், உன்னை விட உன் படத்தை ஒருத்தர் அதிகமாக நம்புகிறாங்கம்மா, நல்லா எடுத்துரு அப்படின்னு நான். ஸோ தட் எனர்ஜி, எவ்ரிபடி ஹேட் தட் எனர்ஜி. எல்லாருக்குமே இந்த எனர்ஜி இருந்தது. அண்ட் இன்னைக்கு படம் பார்க்கும்போது வர்ஷா ப்ராமிஸ் பண்ணதை விட அதிகமாக தான் டெலிவர் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த டீம் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஐ திங்க் அதுக்கு காரணம் வந்து வர்ஷா எல்லாரோட சஜஷன்ஸையும் எடுத்துக்கிட்டு அதை சிந்தசைஸ் பண்ணி தன்னோடதாக மாற்றி அதை டெலிவர் பண்ணுறது தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் சொன்ன அந்த இன்னொரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து மிஷ்கின் போன வாரத்துக்கு அப்புறம் வர்ற முதல் மேடை இது. அதுதான் நான் சொன்ன அந்த இன்னொரு ஃபஸ்ட்டு. ஆக்சுவலாக அந்த ஈவெண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நானும் அமீர் ரொம்ப நேரம் பேசினோம். அப்புறம் நான் மிஷ்கினுக்கும் ஃபோன் பண்ணி பேசினேன், என்னுடைய தாட்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன். அண்ட் அவர் இமீடியட்டாக சொன்னது என்னென்னா, பாயிண்ட்ஸ் நோட்டட் வெற்றி, ஐ அக்ரி அண்ட் ஐ ஹாவ் சர்டன், இது பற்றி எனக்கும் சில கருத்துக்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லி அவர் சொன்னார். நாங்கள் பேசினோம், ஷேர் பண்ணிக்கிட்டோம். அண்ட் ஒரு நிகழ்வு நடக்குது, அது தவறாகும்போது அதை உடனடியாக சரி செய்துக்கிற கரேஜ் மிஷ்கினுக்கு இருக்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்ட் அது வந்து ஒரு அந்த தட் இஸ் அ ட்ரெய்ட் தட் வி ஆல் ஷுட் ஹாவ்.
மற்றவர்களுடைய மனம் புண்படுதுன்னும் போது அதுக்காக வந்து மன்னிப்பு கோர்றது, பொறுப்பேற்றுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமானதாக நான் பார்க்குறேன். தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் ஹியர் மிஷ்கின். நீங்கள் இங்கே வந்தது வந்து வர்ஷாவுக்கும் வர்ஷாவோட டீமுக்கும் ஒரு பெரிய ஊக்கம். அண்டு இது கிராஸ் ரூட்டுக்கும் ஒரு பெரிய நீங்கள் வர்றதால ஒரு பெரிய ஈவெண்ட்டாக இருக்குது இது. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. அண்ட் தாப்சி வந்து சொன்னாங்க, அதுக்கு அவங்க இப்போ கிளம்பிட்டாங்க, பதில் சொல்ல முடியல. நான் எதுக்காக கூப்பிட்டேன்னா, எப்போ என்னை பார்த்தாலும் என்ன கேட்பாங்கன்னா, சார் ஏன் சார் வெறும் ஆம்பளைங்களை வச்சு ஏன் படம் எடுக்கிறீங்க? நீங்கள் உங்கள் படத்தில் வந்து ஒரு லேடி, ஒரு ஃபீமேல் கேரக்டர், 2 ஃபீமேல் கேரக்டர் தானே இருக்குது. எப்போ தான் நீங்கள் வச்சு எடுப்பீங்க? கேர்ள்ஸ் இல்லாமல், கேர்ள்ஸோட எப்போ படம் எடுப்பீங்க? நான் வந்து இந்த படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஆக்சுவலாக வந்து யூனிட்டில் வந்து அந்த டைமில் வந்து கேர்ள்ஸ் இல்லை. ஆடுகளம் பண்ணும்போது அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸாக வந்து பொண்ணுங்க யாருமே ஒர்க் பண்ணல. அதுக்கப்புறமா வந்து வர்ஷா ஜாயின் பண்ணப்போ ஒரு நாள் தாப்சி வந்திருந்தாங்க ஆஃபீஸ்க்கு. அப்போ நான் வர்ஷாவை கூப்பிட்டேன். வர்ஷா வந்து அங்கே எங்கேயோ வெளியே போயிருந்தாங்க. நான் அப்போ கூப்பிட்டேன், ஆஃபீஸ்க்கு வாங்கம்மான்னேன். வந்த உடனே தாப்சிக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன். அதை பார்த்துங்கம்மா, எங்கள் யூனிட்லேயும் வந்து லேடி அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் இருக்காங்க, நீங்கள் பார்த்துக்குங்க அப்படின்னேன். ஸோ அப்போதுலேருந்து தாப்சி ஆல்சோ நியூ ஆஃப் வர்ஷா. ஸோ அப்போ வர்ஷா ஒரு படம் பண்ணியிருக்காங்க, டைட்டில் பேட் கேர்ள். நீங்கள் டீசர் பாருங்கன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு கொடுத்தேன். அதை பார்த்துட்டு ஷி இமீடியட்லி செட், சார் உடனே நான் வர்றேன் சார் அப்படின்னாங்க. வந்து இருந்துட்டு போனாங்க. ஸோ அதுக்காக தான் நான் அவங்கள கூப்பிட்டுருந்தேன், வேறு எந்த ரீசனும் கிடையாது. நாங்களும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுக்கிறோம், ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம், அதை சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக தான். அண்டு இந்த படம் ராட்டர்டாம் ஃபெஸ்டிவல் போகிறத பற்றி முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன். இது எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு பெரிய சந்தோஷமான ஒரு விஷயம். இந்த படம் காம்படிஷனில் போய் இருக்கிறது. ஏன்னா இந்த டீமுடைய எஃபர்ட் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க், இதை வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஆடியன்ஸ், இன்டர்நேஷ்னல் ஒரு 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 ஃபில்ம் கம்யூனிட்டி பார்க்குறாங்க அப்படின்றது, இந்த காம்படிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்லேருந்து பார்க்குறாங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்டு அனுராக் கஷ்யப் இஸ் ஒன் இன்ஸ்பிரேஷன், எப்போவுமே ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அவர். அண்டு இப்போவும் என்ன சொன்னார்னா, நம்ம இன்னும் நிறைய க்ரியேட்டிவாக கொலாபரேட் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அடுத்தடுத்து ஸ்கிரிப்ட்ஸ், டிஸ்கஷன்ஸ் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து கொலாபரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணணுன்னு நான் விரும்புகிறேன் அவரோட. தேங்க்யூ ஃபார் தேட். அண்டு வர்ஷாவோட டீம் எல்லாருக்குமே வந்து மை தேங்க்ஸ். அண்ட் press and media, thanks for watching the trailer on your phones. Thank you very much. எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லாதால் உங்களை அப்படி பார்க்க சொன்னோம். அண்ட் இந்த படம் கிராஸ் ரூட் ஃபிலிம் கம்பெனியை பெருமைப்பட வைக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். நன்றி. எப்போதுமே வந்து யங் டேலண்ட்ஸை, புது டேலண்ட்ஸை சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. இந்த படம் முழுக்க எல்லாருக்குமே ஃபஸ்ட்டு டைரக்டர், எடிட்டர், கேமராமேன் மட்டும் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த படத்தில் இன்னொன்று இருக்குது, 3 எபிசோட்ஸ் 3 கேமராமேன் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தருமே வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் உங்களோட சப்போர்ட் அண்ட் விஷஸ் வேணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். அண்ட் இந்த பேட் கேர்ள் திரைப்படம் பொறுத்த வரைக்கும் யங் உமன் தேட்டருக்கு கூட்டு வரணும்னு சொன்னாங்க. பட் அது கூடவே சேர்ந்து ஆண்களும் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய படம், பெண்ணை பற்றிய படம் நிச்சயமாக ஆண்கள் நிறைய பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையும் இருக்குது. ஸோ எல்லாருமே வரணும், வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பத்திரிகை ஊடக நண்பர்கள் அனைவரும் இந்த தருணத்தில் வந்து பேட் கேர்ள் திரைப்படத்துடைய இந்த டீசர் லான்ச்சுக்கு சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு எங்களுடைய தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யோர் கோஆபரேஷன். அண்ட் மேடையில் விட்டிருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் எங்களது நன்றி. மிஷ்கின் சாருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ். அனுராக் கஷ்யப் சார், தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. அண்ட் மேடையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை நடிகர்